ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ मैं भी नहीं देखिया। नमस्कार जी, मैं रमनप्रीत कौर लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम आ चूला जिंदगी। यकीनन मैं अज तक गड्डियां दी सर्विस करने वाली एक बहुत वड्डी जिहड़ी कंपनियां ने या एक बहुत वड्डी टीम हुंदी है किते भी वो च असीं कुड़ियां नहीं देखियां, पर अज असीं जिथे पहुंचे हाँ एक गड्डियां दी बहुत वड्डी कंपनी है जिथे गड्डियां दी सर्विस भी हुंदी है, रिपेयर भी हुंदी है। तो एक बहुत वड्डी टीम है जिहदे विच मेल मैंबर्स ने, मेल मकैनिक्स ने ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੰਗਾ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਜੰਪਾਲ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਆਈ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਗੰਗਾ ਕਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਕੱਸਣੇ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨੂਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ ਸੱਜਾ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਕਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਗੰਗਾ ਨੂੰ। गंगा जी नमस्कार। नमस्कार जी। कुड़ियां नूं अक्सर सोचा जाता है कि वो नाजुक ने, कोमल कलावां दे विच वो अपना खेतर बना सकदियां ने। अजकल पढ़ लिख रही ने, बैंक की नौकरी है, कॉलेजेस या स्कूल च पढ़ाना है, तो मुख तौर पर यही सोचा जाता है। तुसीं अपने हाथ दिखाइयो, तो तुसीं अपने हत्थां लई ये किस्मत किद्दां चुनी? वो एक्चुअल शुरू तो मेरा लाइफ च सीगा कि हटके करना, कुछ वखरा करना आ, एक हर एक कुड़ी दे लई एक एग्जाम्पल होवे। मैक्सीमम ये कहते नहीं कि तू कुड़ियां घर बार का ही देखना चाहिए, घरों बाहर नहीं निकलना चाहिए, हार्ड काम नहीं करना चाहिए, इदा उदा। तो मेरा यही सीगा कि एक हर एक कुड़ी वास्ते एक एग्जाम्पल होवे, कुड़ियां घरों बाहर निकल सके, हर एक जो वो चाहती है वो कर सके। बस वही सीगा मेरा मकसद। एज ए पहले उत्थे हुंदी सीगी हिमाचल, तो बिलिंग का काम करती हुंदी सी ऑफिस च, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਖੁੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਾਈ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਕਰੀਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗਰੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ क्योंकि मेरा मतलब माइंड जोड़ा है वो पहले ही सैट हो गया सीगा कि कुछ अलग करना है। मतलब मैनू शुरू तो मतलब ज़्यादा शौक नहीं सीगा कि भाई तैयार होइए इदा, तो मतलब मैनू वधिया लगता हुंदा सीगा जदों ऑफिस च भी हुंदी सी, ते जदों गड्डी दा काम करना, हत्थ काले पीले होने, तो फिर काफ़ी ज़्यादा वधिया भी लगता हुंदा सी अपने आप नूं कि चलो वखरा जिहा है, हट के डिफरेंट भी हैगा, तो उतों फिर इंटरस्ट होया हौली हौली। तुसीं सब तो पहलां गड्डी नूं हत्थ कदों लगाया सी रिपेयर करन दी सोच दे नाल? वो अपने उधर ही हिमाचल जदों मरूती का ही सीगा, ते मैं बिलिंग का भी करती सी, नाल नाल मकैनिक जिहड़े हुंदे सीगे ते उन्हां नाल करदी हुंदी सी, ते उन्हां नाल ही उत्थों स्टार्ट किया सीगा। फिर किद्दां मौका किद्दां बनिया? मौका की घटना सीगी? घटना नहीं कह सकते, मतलब इदा लाइक मैं डबल हो गया सीगा मेरा काम, ऑफिस का भी हो गया सीगा ते बाहरला भी हो गया सीगा, क्यों दोनों चीज़ां तो मैनेज बंदा कर नहीं सकता, या तो एक पासे करूँगा या मकैनिक या फिर ऑफिस का। तो जिहड़े मेरे सर हैगे उधरले, तो उन्होंने नाल मैं कंसर्न किया कि मैं हुण मकैनिक च ही करना चाहती, क्योंकि हुण मेरा इंटरस्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया इस तो फिर उन्होंने क्या कहते चलो कोई नहीं ठीक है कर लो, तो फिर उत्थों हौली हौली होया। घर दे जदों कुड़ियां दे वास्ते भविख दे सुपने वेखते हैं, जां तां ओह कहंदे ने कि साडी कुड़ी पढ़ लिख जावे, पोस्ट ग्रैजुएशन कर जावे,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੰਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਐਮਏ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। MA? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਜੌਬ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੱਕਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲੀ ਹੈਗੇ, ਹਿਮਾਚਲੀ ਉਹਦਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ? ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1-2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ? ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਿਮਾਚਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਡ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਰ ਲੂਗੀ? ਕਦੇ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕਈ ਹੈਗੇ ਕਸਟਮਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਈਵਨ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਠ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ? सर्विस जितना भी है सारा मैकेनिकली, हालांकि इलेक्ट्रिकल भी काफ़ी हद तक मैं कर लेनी। हाँ जी। ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ? ਤੇਲ ਬਦਲਣਾ? तेल सारा कुछ आਉਂਦਾ, तेल फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਹੁਣ 3-4 ਵਜੇ ਨਿਕਲੀ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰਹਿੰਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੱਢਤੀ, ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਤੀਸਰੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? 9 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇजेस ਜਾਂ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂ? ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਕਦੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦਾ? ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਡਸ ਘੱਟ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਬੋਲਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਡਿਸ਼ਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਿਸ਼ਿਸ ਬਣਦੀ, ਉਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦੇਸੀ ਭੋਜਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਫੇਮਸ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਰੇ। मेरा नाम अलका है और मैं भी सेम ऑर्गेनाइजेशन च काम करती हाँ, बट मेरा डिपार्टमेंट है एडमिन डिपार्टमेंट। और गंगा ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਦਿਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਈਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲ ਓਵਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇ ਪਹਿਲੇ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੁੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ? ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਹੀ ਕੰਮ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਈ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕਮਾਈਏ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ੌਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਜਿਮ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 4 ਵਜੇ ਜਿਮ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਮ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਮ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਮ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ। ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲੇ ਸਿੰਗਲ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਆ ਕੰਮ ਬਦਲ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਝੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰੇਅਰ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ,
ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆ ਮਕੈਨਿਕ ਇਹ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹ ਆ ਤੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। क्या बात है जी। और ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਖ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੰਭ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਡਣ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।